तो यही भिडियोटी आज आम लवणर परिवार एवं खाइबा लुणरू रासायनिक पदार्थ इत्यादि विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करवा। तो चलो भिडियोटी को स्टार्ट करवा। तापर आस लक्ष्य करवा लवण गुड़िक विषय रे अधिक तथ्य। तो पिलाने आगरू आमे देखिले जे विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा किपरि लवण गुड़िक सृष्टि होता। तो एबे आस सही लवण गुड़िकर प्रस्तुति विभिन्न धर्म और व्यवहार विषय आलोचना करवा। तो प्रथम होची लवणर परिवार। तो देख तले गोटे टेबुल टी दिया जायछि, एहाकु लक्ष्य कर। एठारे किछि लवणर नाम दिया जायछि एवं तार संकेत मध्य दिया जायछि एवं एगुड़िक केउं अम्ल और क्षार सह मिसी प्रस्तुत होता है ताहा मध्य दिया जायछि। तो तुमने एहाकु भल भाव में बुझ एवं मन रख एवं एहाकु प्रैक्टिस मध्य कर, कारण एथिरु प्रश्न आसीपारे। तेणु तुम्हें एहाकु भल भाव में लेखिकी प्रैक्टिस कर। तापरे लवण गुड़िक रो विभिन्न परिवार रही किपरि ना देख ना एठारे किछि लवण दिया लक्ष्य कर। सोडियम क्लोराइड और Na2SO4 यह हूँ सोडियम लवण परिवार अंतर्भुक्त। सेहीपरि NaCl और KCl क्लोराइड परिवार अंतर्भुक्त अटे। तो यही परिवार किपरि निर्माण कराई लक्ष्य कर ना देख समान युक्तात्मक किंबा समान विजुक्तात्मक राडिकल थिबा लवण गुड़िक एक परिवार अंतर्भुक्त बोली कह जाए। तो लक्ष्य कर देख NaCl और Na2SO4 रे Na धातुटी आमर कॉमन रही एवं सोडियम धातु आम जानीचे जे ताहा युक्तात्मक चार्ज सृष्टि करिथाय Na+। तो देख यही दुईटी द्रवण रे सोडियम धातुटी आमर कॉमन रही एवं ताहा युक्तात्मक अटे। तो यही दुईटी द्रवण रे जेउटी कॉमन रहिबो ताहा हेउची सेही परिवार अंतर्भुक्त। तो एठी जेहेतु सोडियम टी आमर कॉमन रही तेणु एगुड़िक सोडियम लवण परिवार हेबे। सेहीपरि लक्ष्य कर देख NaCl और KCl रे Cl कॉमन रही एवं क्लोरीन आमर Cl- चार्ज गठन करिथाय। तो देख यही क्षेत्र रे नेगेटिव चार्ज कॉमन रही जोटा कि हूँ आमर Cl-। तेणु यही द्रवण गुड़िक क्लोरीन लवण परिवार हेबे। तो परिवार सबुबले गोटे जिनस देखा हेबो जे केउटी कॉमन रही एवं जेउटी कॉमन रहिबो सेही द्रवण गुड़िक सेही कॉमन थिबा लवण परिवार कुहाजिबो। जेपरि प्रथमे सोडियम कॉमन थिला एवं अन्यटिरे क्लोरीन कॉमन थिला एवं आमे लवण गुड़िक अम्लीय बा क्षारीय आमे सेगुड़ी को किपरि जानि परिबा ना तापाई आमे सर्वजनीन सूचक को व्यवहार करिबा एवं सेगुड़िकर pH आमे काढ़ी परिबा एवं सेगुड़िकर pH मूल्य को लक्ष्य करिकी आमे जानि परिबा जे ताहा अम्लीय कि क्षारीय। तो देखो जदि आमे सबल अम्ल बा सबल क्षार को मिसाइबा ताहले सेमाने परस्पर सह मिसी जेउ लवण प्रस्तुत करिवे ताहार pH मूल्य केते हेबो ना 7 हेबो एवं यह न्यूट्रल बोली कुहाजिबो। अर्थात सेथिरे ना अम्लीय ना क्षारीय गुण थिबो। किंतु देखो जदि गोटे सबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार को मिसाइबा ताहले जेउ लवणटी सृष्टि हेबो ताहा अम्लीय हेबो, कारण अम्लीयटी आमर सबल अटे एवं सेहीपरि जदि आम सबल क्षार को आमर दुर्बल अम्ल सह मिसाइबा ताहले जेउ लवणटी आमर सृष्टि हेबो ताहा क्षारीय हेबो, कारण यही क्षेत्र में क्षारटी आमर सबल अटे। जदि जनकर प्रभाव सबल थिबो एवं अन्य जनकर भाग आमर दुर्बल थिबो तेबे जार भाग सबल थिबो ताहार गुणटी ही प्रकाश हेबो। जेपरिक अम्ल सबल और क्षार दुर्बल थिले सबल होउछि अम्ल, तेणु अम्ल गुणटी परिलक्षित हेबो एवं जो क्षेत्र में आमर सबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल
ମିଶାଇଥିବା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମର ସବଳ ଆମର କ୍ଷାରଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣଟି ଆମର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତାପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଖାଇବା ଲୁଣରୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଖାଇବା ଲୁଣ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଛ। ଏହି ଖାଇବା ଲୁଣର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ହେଉଛି ଆମର NaCl ବା ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ଦ୍ରବଣର ମିଶ୍ରଣରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲବଣ ଆମର ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍କୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମର କଠିନ ଲବଣ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଶୁଦ୍ଧତା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମର କଠିନ ଖଣିଜ ବା ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଆମର ରକ୍ ସଲ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଆଗରୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକରୁ କିଛି ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଯାଇ ଆମର ଲବଣର ଶଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଲବଣ ପାଇଁ ଆମର ଦେଶରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ଲବଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦାମରେ ଲବଣ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ କିପରି ଏହି ଖାଇବା ଲୁଣ ଆମର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଟେ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଖାଇବା ଲୁଣରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ। ତ ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା କିପରି ଏହି ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍। ତ ଦେଖ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ପ୍ରବାହିତ କରାଇଲେ ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ବିଘଟନ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କ୍ଲୋର ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆମର 2ଟି NaCl ଏକ୍ୱସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ତାହା ତରଳ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ପ୍ରବାହିତ କରାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା 2ଟି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ଯାହାକି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମର Cl2 ଗ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର କ୍ଲୋରିନ୍ଟି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ H2 ବ୍ରାକେଟ୍ରେ G ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେହେତୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏହାର ନାମରୁ କ୍ଲୋର ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ଆଲକାଲି ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆମର କ୍ଲୋର ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଦେଖ କ୍ଲୋରିନ୍ଟି ଆମର ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାହା ଏନୋଡ୍ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟି ଆମର ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାହା କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ 3ଟି ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମର କାମରେ ଆସିଥାଏ। କିପରି ନା ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଇନ୍ଧନ, ବନସ୍ପତି ଘିଅ, ସାର, ଏମୋନିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମର ଜଳ ବିଶୋଧନ, ସନ୍ତରଣ ପୋଖରୀ, PVC ଏବଂ ବିଶୋଧକ ଏବଂ CFC କୀଟନାଶକ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍କୁ ଧାତୁରୁ ତୈଳମୁକ୍ତ କରିବା, ସାବୁନ ଓ ଅପମାର୍ଜକ, କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ଟି ଆମର କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଏହାର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଏବଂ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ସହ
ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ କରି ଆମର କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବ୍ଲିଚିଂ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା କ୍ଲୋରିନ୍କୁ ଶୁଷ୍କ ସମିତ ଚୂନ ସହ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଲୋରିନ୍ର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ଆମର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ରକୁ CaOCl2 ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟିକୁ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନା ସମିତ ଚୂନ CaOH2 ପ୍ଲସ୍ ଆମର କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ Cl2 ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା CaOCl2 ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ବୋଲି କହୁଛେ ଏବଂ ଆମର H2O ଆମର ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ରର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମର ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ କପା ସୂତା ଓ ଶଣବସ୍ତ୍ରକୁ ଏବଂ କାଗଜ କଳରେ କାଠମଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଲଣ୍ଡ୍ରିରେ ସଫା ଲୁଗାକୁ ବିରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନେକ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ଏହାକୁ ଜାରକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ନା ଜୀବାଣୁ ନାଶକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ବେକିଂ ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ତ ତୁମମାନେ ଯଦି କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ଘରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ସୁସ୍ୱାଦ ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବା ବେକିଂ ସୋଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ତା ଛଡ଼ା ରନ୍ଧନକୁ ଦ୍ରୁତତର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାର ରାସାୟନିକ ନାମଟି ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବୋନେଟ୍, ଯାହାର ସଂକେତ ହେଉଛି NaHCO3। ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍, ଜଳ ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଏବଂ ଏମୋନିଆକୁ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏହି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆଉ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର NH4Cl, ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଏବଂ ଆମର ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଯଦି ଆମେ pH କାଢ଼ିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା ଏକ କ୍ଷାର ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମୃଦୁ ଅଂଶକ୍ଷାରକ ବା ମାଇଲ୍ଡ ନନ୍ କରେସିଭ୍ ଅଟେ। ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଗରମ କଲେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ। କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ଆମର ଏହି ବେକିଂ ସୋଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯଦି ତାପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ଆମକୁ ଦେବ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ଜଳ ଏବଂ ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ଏହି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ଆମର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଆସ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିପରି ନା ଦେଖ ନା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଓ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ପରି ମୃଦୁ ଖାଦ୍ୟୋପଯୋଗୀ ଅମ୍ଳର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ବି ବେକିଂ ପାଉଡ଼ରକୁ ଗରମ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଜଳରେ ମିଶାଯାଏ ଆମର ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଘଟିଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବୋନେଟ୍ NaHCO3 ପ୍ଲସ୍ ଆମର H ପ୍ଲସ୍ ମିଶିକି ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନା CO2 ପ୍ଲସ୍ H2O ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏବଂ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଆମର ପାଉଁରୁଟି କିମ୍ବା କେକ୍କୁ ଆମର ଫୁଲାଇ ଦେଇକି ନରମ ଓ ସଚ୍ଛିଦ୍ର କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳକୁ ଆମର ପ୍ରଶମନ କରେ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୋଡ଼ା ଅମ୍ଳ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଥାଉ କ'ଣ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇସରରେ ଏହାକୁ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।
ତାପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା। ତ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ାର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ହେଉଛି Na2CO3 10H2O। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାକୁ ଗରମ କଲେ ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁନଃସ୍ଫଟିକରଣ କଲେ ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ମିଳେ। ଏହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷାରୀୟ ଲବଣ। ତ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ କାଚ, ସାବୁନ ଓ କାଗଜ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ବୋରାକସ୍ ପରି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଘର ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଳର ସ୍ଥାୟୀ ଖରତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଫଟିକ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଷ୍କ କି? ତ ଦେଖ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଫଟିକ ବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ସ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଷ୍କ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଥିରେ ଜଳ ସ୍ଫଟିକ ବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ତ ଏହା ପାଇଁ ଆସ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି କପର ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକ ନେବା ଓ ତାହାକୁ ଗରମ କରିବା। ତ ଦେଖ ଗରମ କରିବା ପରେ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣଟି ଆମର ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଏହା କାହିଁକି ହେଲା? ନା ଏହି କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଥିଲା ତାହା ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅପସାରିତ ହୋଇଗଲା ଓ ଲବଣଟି ଧଳା ପାଲଟିଗଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଏହି ଧଳା ଦାନାରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଜଳ ପକାଇକି ଆମେ ଏହାକୁ ଓଦା କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ପରି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖ କୌଣସି ଲବଣର ସଂକେତ ଏକକ ବା ଫର୍ମୁଲା ୟୁନିଟ୍ରେ ରହିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଜଳ ଅଣୁକୁ ସ୍ଫଟିକ ଜଳ କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲବଣର ସଂକେତ ଯେତେବେଳେ ବି ଲେଖାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ କେତୋଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ ତା'ର ମାତ୍ରା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଥା କପର ସଲଫେଟ୍ର ଲବଣ ସଂକେତ ଲେଖିବା ବେଳେ ଲେଖାଯାଏ CuSO4 5H2O। ତ ଏଠାରେ ସ୍ଫଟିକ ଜଳ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 5। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦେଖ Na2CO3 10H2O। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦେଖ ଏଠାରେ ସ୍ଫଟିକ ଜଳ ଅଣୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 10। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦେଖ CaSO4 2H2Oରେ ଏଥିରେ ସ୍ଫଟିକ ଜଳ ଅଣୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର 2। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ସ୍ଫଟିକ ଜଳ ଅଣୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇପାରେ ଯେ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଫଟିକ ଜଳ ଅଣୁର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍। ତ ଦେଖ ଜିପ୍ସମ୍ CaSO4 2H2Oକୁ 373 କେଲଭିନ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଏହା ଜଳ ଅଣୁ ହରାଏ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍ CaSO4 1/2H2Oରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ହାଡ଼କୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଧଳା ପାଉଡ଼ର। ଏହା ଜଳ ସହ ମିଶିଲେ ପୁଣି ଏହା ଜିପ୍ସମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତ କଠିନ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ ହାଫ୍ ଜଳ ଅଣୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ହାଫ୍ ଜଳ ଅଣୁ ତ କିଛି ନଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଏହିପରି କାହିଁକି ଲେଖାଯାଏ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟି CaSO4 ଗୋଟେ ଜଳ ଅଣୁକୁ ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ CaSO4 ରହିଛି ତେଣୁ ତାହାକୁ ଅଧା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ଜଳ ଅଣୁର ଅଧା ସହ ମିଶିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏହିପରି ହାଫ୍ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ।
କଣ୍ଢେଇ, ସାଜସଜ୍ଜା ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠକୁ ଚିକ୍କଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍କୁ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଚାପ୍ଟରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତା'ର ବ୍ୟବହାର, ସେଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଲେଖିକି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ତୁମେ ଟିକେ ବହିଟିକୁ ରିଡ଼ିଂ ମାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ପଢ଼େଇଲୁ ଏବଂ ବହିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମେ ଉଭୟକୁ ମିଶାଇକି ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପାର୍ଟଟି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେଠାରେ ପଜ୍ ମାରିକି ସେଇ ଭାଗଟିକୁ ଆରାମସେ 2-3 ଥର ଦେଖ ଏବଂ ତାପରେ ବହିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରିଡ଼ିଂ ମାର, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ସେହି ଭାଗଟି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମର ଡାଉଟ୍ଟି କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ବି ଯଦି କୌଣସି ତୁମର ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ, ଆମେ ନିହାତି ତୁମ ଡାଉଟ୍ଟିକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିବୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତଳେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।